ऋतुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। सभायै नमः। सर्वेभ्यः प्रणामाः, स्वागतं। श्रीमान् कंदाडे रामानुजाचार्य वर्याणां स्मृतौ संस्कृत अकादमी संस्कृत परिषदा आयोज्यमानायां वेद पुराण विज्ञान सुममालिकायाम् अद्य नवमं कुसुमं वर्तते। अद्यतन पुराणं तावत् वराहपुराणं। वराहपुराणम् अधिकृत्य व्याख्यातुं संस्कृतपरिषदः आह्वानम् अङ्गीकृत्य आभासीयपटले समुपस्थिताः वर्तन्ते श्रीमान् महामहोपाध्याय शास्त्ररत्नाकर इत्यादि बिरुदभाजाः श्रीमन्तः समुद्राल वेङ्कटरङ्गरामानुजाचार्यवर्याः। एतेभ्यः संस्कृतपरिषद पक्षतः सभापक्षतश्च हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवद्भ्यः स्वागतम्। एवं अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः अनुरागिभ्यः श्रोतृभ्यः स्वागतं व्याहरामि। महोदय, व्याख्यानं प्रारम्भं कुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थये। श्रेये रंगपतिं तुंगशेषपर्यङ्कशायिनं शनैरुन्निद्धनेत्राब्जप्रणीताशेषचेतनम् अप्राकृते दिव्यधाम्नि श्रीमातृपरिसेवितं कुण्डलीकायितदृशं संश्रये जीविदीप्तये। प्रिय भगवद्बान्धवाः, इतः पूर्वमेव मित्रवर्येण सूचितं यत् डॉक्टर कंदाडे रामानुजाचार्य स्वामी चरणानां स्मृतिम् अनुसन्धाय इयं पौराणिकी संगोष्ठी आयोजिता इति। संगोष्ठ्याः आयोजनेन आचार्याणां कंदाडे रामानुजाचार्याणां स्मृतिं भव्यां कुर्वन्तः भवन्तः सर्वेपि सर्वदा कार्तज्ञभावेन सम्मानिताः भवन्ति। तद्विषये शान्तम् आनन्दम् आविष्करोमि। मम पश्चाद्भागात् किञ्चित् श्रूयते भाषणम्। एतादृशभाषणं यदि भवति मम भाषणं तु स्थग्यते। निशब्दरूपेण यदि भवति तदानीमेव यत्किञ्चित् मया उपस्थापयितुं यदभिलषितं तद् उपस्थापयितुं शक्नोमि। अतः कृपया अहम् अभ्यर्थयामि। अवश्यं क्रियते सर्, क्रियते। यथा जनाः प्रविष्टाः भवन्ति तदनन्तरं समनन्तरमेव ध्वनिः आगच्छति। कंट्रोल् क्रियते सर्, नास्ति तत्र क्लेशः। कंट्रोल् क्रियते। तत्र भाषणं तु भवति, तत्र हासादिकं तत्र श्रूयते, तदर्थं वदामि। सर्वप्रथमतः तत्र वाराहपुराणविषये किञ्चित् प्रस्तावनं कर्तव्यमिति यद् अभ्यर्थितं तदनुसारेण अहम् उपस्थापयितुम् उद्युक्तः। आदौ वराहरूपिणः भगवते एव संस्थापनमहं कर्तुमिच्छामि। वराहसंस्थापनं विना वाराहपुराणपर्यालोचनं नातीव औचित्यं पुष्णाति। अतः मया श्रीवैकुण्ठनाथविलासनाम्ना विलिखिते विरचिते काव्ये तत्र विभवविलासे तत्र वाराहमूर्तेः उपवर्णनमेवं कृतं, संस्थापनमेवं कृतं। तत्र केवलं श्लोकानामेव अनुसन्धानं कृत्वा अनन्तरं पुराणपर्यालोचनायाम् अहं बुद्धिं लगयि। यो धृत्वाखिलवेदयज्ञमयम् अत्यन्ताद्भुतं मञ्जुलं वाराहं वपुरादितेय परिमुष्ट अनन्तभूमण्डलं वाराश्चन्तरधो नितान्तगहने पाताललोके स्थितं प्रोद्धर्तुं प्रविवेश तत्र
सहसैव आर्ताचलाभिष्टुतः आर्तया अचलया भूम्या अभिष्टुतः भगवान् नारायणः वारास्यन्तः अधोभागे नितान्तगहन प्रदेशे पाताललोके स्थितं तनु विशेषं भावयति भगवान् तादृशं समुचित तनु विशेषं कृत्वा धृत्वा अखिल वेद यज्ञमयम् अत्यन्ताद्भुतं मंजुलं वाराहं वपुः यः अत्यंत अद्भुतं मंजुलं वाराहं वपुः धृत्वा अखिल वेद यज्ञमयं भगवतः बहवो अवताराः सन्ति कुत्रापि अवतारे भगवतः वेद यज्ञमय रूपत्वं न निरूपितं किन्तु वराहस्वामिनः शरीरं सर्वमपि वेद यज्ञमयम् इत्येव बहुत्र निरूपितम् अस्माभिः परिलोक्यते अतः अखिल वेद यज्ञमयम् अत्यंत अद्भुतं मंजुलं वाराहं रूपं धृत्वा आदित्येय परिमुष्ट अनंत भूमंडलं तत्र असुरेण परिमुष्टं यद्भूमंडलं वारास्यंत रथः नितांत गहने पाताललोके स्थितं प्रोद्धर्तुं प्रविवेश तत्र सहसैव आर्ताचलाभिष्टुतः पुरोज्यचन्द्रकलाविलासरुचिरस्वच्छोर्ध्वभङ्गीलसत् दंष्ट्राग्र उद्ध्रियमाण भव्यधरणी बिंबोज्वल श्रीवरः भगवान् कथं वर्तते प्रोज्यचन्द्रकलाविलासरुचिरस्वच्छोर्ध्वभङ्गीलसत् दंष्ट्राग्र उद्ध्रियमाण भव्यधरणी बिंबोज्वल श्रीवरः श्रीमत्फुल्लकुशेशयोद्धरणकृत शुण्डाभिलाष उल्लसत् दिग्धन्तीव महाह्रदोद्धित वपुः जियाद्विकुण्ठ प्रभुः एकः महान् गजः सरसि प्रविष्टः सरसि स्नानं कृत्वा विततं स्वरूपं बहिः निष्कास्य आगमन समये तत्र अतिविपुलं पुण्डरीकं तुण्डेन स्वीकृत्य उपरि एवं कृत्वा बहिरागच्छति तद्वत् वर्तते भगवतः वाराहस्य स्वरूपं जलराशेः अन्तः बहिः आगच्छति दंष्ट्राग्र उद्ध्रियमाण भव्यधरणी बिंबोज्वल श्रीवरः दंष्ट्रा अग्र उद्धृतं भूमण्डलं तादृश भूमण्डलं दंष्ट्राग्रे धृत्वा अयम् उपरि आगच्छति अतः एतादृशेषु भगवतः दंष्ट्राग्र उद्ध्रियमाण भव्यधरणी बिंबोज्वल श्रीवरः श्रीमत्फुल्लकुशेशयोद्धरणकृत शुण्डा विलास उल्लस दिग्धन्तीव महाह्रद उद्धित वपुः जियाद्विकुण्ठ प्रभुः पाश्चात्यं निज पादयुग्मम् अवनेरुद्धारणार्थं पयोराशेरन्तरशेष नागनिलये पातालदेशे स्थिरं कृत्वा संस्थाप्य पादद्वयं पाश्चात्यं पादद्वयं तत्र समुद्रे अन्तः सुदृढं निहितवान् पाश्चात्यन्नितपादयुग्मम् अवनेरुद्धारणार्थम् अवरेः उद्धरणं कर्तव्यं भूमेः समुद्धरणं कर्तव्यं समुद्रे अन्तः यथा नष्टं यथा न दृश्यते तथा अस्ति भूमण्डलं तादृश भूमण्डलस्य उद्धरणार्थं तत्र उद्युक्तः भगवान् तद् उद्युक्तस्य भगवतः पादद्वयं पश्चाद्भागे दृढं संलग्नं पाश्चात्यन्निजपादयुग्ममवरेरुद्धारणार्थं पयोराशेरन्तरशेषनागनिलये पातालदेशे स्थिरं संस्थाप्य ऊर्ध्वमुखेन एवं मुखम् ऊर्ध्वोन्मुखं वर्तते ऊर्ध्वमुखेन पूर्वचरणद्वन्द्वम् एवं वर्तते पाश्चात्यं पादद्वन्द्वं भूमौ तत्र समुद्रजले स्थिरं स्थापितं पादद्वयं एवं उत्थापितं वर्तते अन्तः ऊर्ध्वमुखेन पूर्वचरणद्वन्द्वेन खन्देशमप्युल्लक्ष्य पादद्वयं यदा
उद्भावितं भगवता तदेतत् पादद्वयेन किम् आकाशस्य लोकानां घर्षणं भवति वा संकर्षणं भवति वा स्पर्शनं भवति वा एतत् पादद्वय स्पर्शनेन लोकाः किम् अथः पतन्ति वा इति भीतिं जनयन्निव तदा उद्धरति भूमिं संस्थाप्य ऊर्ध्वमुखेन पूर्वचरणद्वन्द्वेन खन्देशमप्युल्लिख्य अद्भुतपोत्रिमूर्तिगलितः अद्भुतपोत्रिमूर्तिगलितः वैकुण्ठनाथो जयेत् दंष्ट्रा कोटिसुलालिता सुलाञ्छनातिरमणीयं तत्र भूदेव्याः साकं भगवतः शृङ्गारलीला काचन वर्तते इतरत्र अवतारेषु रामावतारे शृङ्गारलीला वर्तते आसीत् कृष्णावतारे आसीत् इत्युक्ते तत्र औचित्यमस्ति वाराहावतारे किं शृङ्गारलीला वर्तते वा इत्युक्तौ तत्रापि वर्तते कः इत्युक्तौ दंष्ट्राग्रेण उद्धृता भूमिः सलज्जं तत् पश्यति भगवतः मुखारविन्दं पश्यति तथा लज्जया पश्यति एवं पश्यन्तीं तां भुवं पश्यन् भगवान् अपि आनन्दितः तन्मुखं पश्यति अतः एवं परस्परमुखदर्शनेन अत्र शृङ्गाररसोऽपि अभिव्यज्यते दंष्ट्रा कोटिसुलाञ्छनातिरमणीयं स्वीयवक्त्राम्बुजं स्मारं स्मारम् अपूर्वभावलहरी लोलं भुवो मानसं दंष्ट्रा कोटिसुलग्नम् अतिरमणीयं स्वीयवक्त्राम्बुजं स्मारं स्मारं स्मृत्वा स्मृत्वा अपूर्वभावलहरी लोलं भुवो मानसं सापत्न्येन कषायितेतरवधू सासूय चित्तं समुल्लास्य यदा भगवान् दंष्ट्राद्वयेन तत्र भुवः बिम्बम् उद्धृत्य एवं पश्यति तदानीम् इतराः याः सपत्न्यः वर्तन्ते तासां तु सापत्न्य कालुष्यं मनः उपरिष्यते सापत्न्य कालुष्येण अरे भुवः एतादृशी स्थितिः सम्पन्ना अस्माकं तु एतादृश संस्पर्शः भगवद्दंष्ट्रा संस्पर्शः नाभूत् इत्येवं दीच्यते तत्र काषाय मानसम् आविष्कुर्वन्ति अतः दंष्ट्रा सुलाञ्छितातिरमणीयं स्वीयवक्त्राम्बुजं स्मारं स्मारमपूर्वभावलहरी लोलं भुवो मानसं सापत्न्येन कषायितेतरवधू संसूय चित्तं समुल्लास्य श्रीधरणीवरो विजयते वाराहमूर्तिर्हरिः धरणीवरः श्रीधरणीवरः धरणीयः वरः सम्पन्नः भगवान् विजयते वाराहमूर्तिर्हरिः एवं उद्धितस्य भगवतः स्वरूपं ते पश्यन्ति एवं जलात् उत्थानसमये मुखाग्रेण जलम् उक्षिपति भगवान् भगवदुक्षिप्त जलेन प्रोक्षिताः सन्तः उपरि लोकेषु विद्यमानाः महर्षयः अतीव आनन्दं प्राप्नुवन्ति महर्षिभिः हर्षसुफुल्ललोचनैः त्वदीय नासाजलपूतमस्तकैः हे भगवान् त्वदीय नासाजलपूतमस्तकैः महर्षिभिः हर्षसुफुल्ललोचनैः अभिष्ठुतः भवान् भासी विकुण्ठभूविभो महावराह अद्भुतदेहभासुरः महावराह अद्भुतदेहभासुरः हे भगवान् त्वन् मुखाग्रात् उक्षिप्तं जलं स्वशिरसि धृत्वा पूतपूतान् मन्यमानाः ते महर्षयः सानन्दं स्वस्वरूपं पश्यन्ति स्तुवन्ति इत्येतावता तत्र वैकुण्ठनाथविलासे भगवतः वाराहस्य स्तवनं कृतम् इदानीं वयं पुराणे प्रविशामः वाराहपुराणस्य बह्व्यः प्रतयः सन्ति रायल् एशियाटिक् सोसैटी द्वारा प्रकाशितम् एकं प्रकाशनमस्ति गौडीय प्रकाशनमेकमस्ति दाक्षिणात्यं प्रकाशनमेकमस्ति यदि प्रकाशनानां पारस्परिकदर्शनं वयं कुर्मः तत्र एकस्य प्रकाशनस्य प्रकाशनान्तरेण साकं तत्र संवादः बहुत्र न लभ्यते विसंवादः एव दृश्यते विभिन्न धोरणी अस्माभिः परिलक्षितुं शक्यते शौखाम्बा
शरीरकारिणः दातारः ये सन्ति तेषां तत्र सर्वप्रथमतः पूजनमेव मानवस्य कर्म भवति। मानवस्य यदि सर्वं प्रथमं कर्म यदि अस्ति तर्हि कीदृशं कर्म अस्ति? केवलं पितृपितामहादीनां स्मरणं कर्तव्यं, ते तदर्थं पिण्डप्रदानेन तेषां परितोषणं कर्तव्यम्। अतः श्राद्धकरणं श्रद्धया यत्किञ्चित् करणं यद्वर्तते तत् श्राद्धमिति वदामः। लोके श्राद्धशब्दस्य अपार्थः सञ्जातः, किन्तु श्राद्धमित्युक्तौ श्रद्धया कृतं श्राद्धं। श्रद्धया कुत्र विषये कर्तव्यं? जन्मदातुः पितुः विषये, मातुः विषये, पितामहादीनां विषये, मातामहादीनां विषये। तत्र पितृपक्षे अस्माभिः बुद्धिः पूजन विशिष्टा बुद्धिः करणीया। अतः पिण्डत्रयप्रदानेन तत्र अर्चनं सर्वप्रथमतः कर्तव्यम्। अतः मानवस्य किं सर्वात्मना सर्वप्रथमकर्तव्यं भवति? पित्रादीनां पालनं। जीवतो वचनकरणात् इति वदन्ति। जीवतां पित्रादीनां वचनकरणेन तेषां सम्माननम् अवश्यं कर्तव्यं भवति। यदा ते देहं परित्यज्य उपरि गताः तदानीं पिण्डादिप्रदानेन श्राद्धादिकरणेन तेषां पूजनम् आराधनं कर्तव्यं, पित्राराधनं कर्तव्यम् इति एषा प्रक्रिया सर्वप्रथमतः तत्र वाराहमूर्तिना यज्ञदेहेन वाराहमूर्तिना यज्ञदेहधारिणा वाराहमूर्तिना तत्र लोके एतादृशं कर्म प्रचारितमिति महाभारतम् अतिसुन्दरतया वर्णयति। अतः श्राद्धसंरक्षक श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरा इति वयं वदामः। श्राद्धसंरक्षक श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमान। श्राद्धसंरक्षक कः भवति? महाविष्णुरेव भवति। अतः तादृश भगवतः वाराहस्य मानवानां कर्मकरणप्रवृत्तिं सर्वप्रथमतः पित्रादि पूजन प्रक्रिया द्वारा यः लोके प्रसादितवान् तादृशस्य वराहस्य माहात्म्यम् अत्र वर्तते। यद्यपि पुराणे कुत्रापि वाराह प्राधान्यं वा वाराह तत्र विशेषवर्णनं वा इत्यादि किमपि पुराणग्रन्थेषु न दृश्यते। सामान्यरूपेण यदि वयं पश्यामः तत्र इदानीं मया प्रसारिते ग्रन्थे प्रायशः सन्ति 15,200 अध्यायाः। तत्र श्राद्धप्रक्रियाविषये 5 अथवा 6 अध्यायेषु विशेषरूपेण तत्र पर्यालोचनं वर्तते। तत्र मधुरामाहात्म्यवर्णनमिति प्रायशः 26 अध्यायेषु एकस्मिन् वा द्वयोर्वा अध्यायेषु न केवलं 26 संख्याकेषु अध्यायेषु मधुरामाहात्म्यवर्णनं कृतं। तद्वारा तत्र अक्रूरतीर्थं तत्र क्षत्रतीर्थम् इत्यादि बहूनां तत्र कृष्णावतारसम्बन्धी मधुरासम्बन्धी तीर्थानां तत्र वर्णनं विशेषरूपेण कृतमस्ति। तत्र विष्णुपूजनप्रकारः 20 अध्यायेषु निरूपितः वर्तते। एवं विविधानां धेनूनां दानं कर्तव्यम्। विविध धेनुदानकरणेन अस्माकम् उज्जीवनं भवति। यतः भगवान् कृष्णः स्वयं वदति गावो मे पृष्ठतः सन्तु गावो मे सन्तु पार्श्वतः गावो मे च अग्रतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गावः सर्वदा मम अग्रभागे मम पृष्ठभागे मम पार्श्वे भागेषु च तत्र गावः सन्तु इति भगवान् उक्तवान् इति कृत्वा गो समुद्धरण कृत् भगवान् गोविन्दः गावां प्रीतिं कृतवान्। अतः गोविन्दः तादृश गोविन्द नाम एतदन्तरा मया कुत्रापि तत्र श्रुतं यः कश्चन प्रवचनं करोति गोविन्द इति नाम कृष्णावतारे सर्वप्रथमतः आगतमिति। कृष्णावतारे सर्वप्रथमतः गोविन्द इति नाम नागतं। वाराहावतारे एव भगवतः गोविन्द इति नाम आगतं। गोशब्दस्य भूमिरित्यर्थः गां विन्दति लभते इति गोविन्दः। गां नष्टां समुद्रपतिताम् असुरमुषितां लब्धवान् पुनः प्राप्तवान्
భూమి ధరణి వరः धरणं कृत्वा धरणी वरः सम्पन्नः। अतः वाराहावतारे एव भगवतः गोविन्देति नाम आगतम्। अतः गोविन्देति नाम्नः वैचित्र्यं तस्य प्राधान्यं तत्र माहात्म्यं च भावयित्वा तत्र कृष्णावतारोऽपि अहमपि गोविन्दः भविष्यामि इत्यत्र गोविन्दः अभूत्। स्वयं गोविन्दः नाभूत्, किन्तु तत्र पर्वतोद्धरणसमनन्तरं गोवर्धनोद्धरणसमनन्तरम् इन्द्रः आगत्य गोविन्दनाम्ना त्वां पुनः प्रतिष्ठापयामि भूमौ, तव इतः परं गोविन्देति कीर्तिः भवतु इत्युक्तवान्। अतः कृष्णावतारे गोविन्देति या प्रसिद्धिः वर्तते स्म आसीत्, सा प्रसिद्धिः वस्तुगत्या वराहावतारे एव भगवतः सम्पन्ना। गोविन्द इति महावराहस्य नाम, सर्वप्रथमनाम। अतः तादृश गोविन्दस्य वैभवमत्र उपवर्णितं वर्तते। तत्र यतः धेनुभिः साकं भगवतः अतीव सान्निहित्यम् आसीत्, तदर्थं तत्र धेनुदानफलमपि बहुषु प्रायशः 11 अध्यायेषु निर्मितम् अस्ति। अपि च भुवनकोशवर्णनं प्रायशः पुराणानाम् इदं लक्षणं भवति। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानि चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् इति। पुराणं पञ्चलक्षणं, पुराणं दशलक्षणम् इत्येवं रीत्या तत्र विविधप्रक्रियाः भवन्ति। तदनुसारेण अत्र भुवनकोशवर्णनम् इति प्रक्रिया अपि अत्र वर्तते। यदा मया वाराहपुराणविषये किञ्चित् वक्तव्यं भवति इति कस्यचन सुहृतः सकाशे मया सूचितं, तदानीं कस्यां भाषायां भवद्भिरुच्यते इत्युक्तौ मया तत्र एकाडेमी द्वारा आयोजितायां प्रक्रियायां तत्र संस्कृतभाषामाध्यमेन एव वक्तव्यं भवति इति मया उक्तं। तदानीं उक्तवान्, हे भगवान्, भवान् यदि संस्कृते वदति त्वं जानासि, अथवा द्वित्राः पञ्चशः वा शृण्वन्ति, अतः सर्वेषाम् संस्कृत अनभिज्ञानां कथं वा एतज्ज्ञान परिज्ञानं भवेत्। अतः कृपया आन्ध्रमाध्यमेन भवन्तः वदन्तु इति मां प्रार्थितवान्। अतः इतः परं किञ्चित् आन्ध्रमाध्यमेनापि अहम् आविष्कर्तुम् इच्छामि। भवतामपि अनुज्ञा अवश्यं भविष्यति इत्यहम् आशासे। ప్రియమిత్రులారా, వారాహ పురాణం యొక్క వైభవాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ప్రక్రియలో ఇవి వారాహ పురాణానికి సంబంధించినటువంటి అనేకములైనటువంటి ప్రతులు ఉన్నాయి. అందులో దాక్షిణాత్య ప్రతి ఒకటి ఉంది, ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ వాడు వేసింది ఒకటి ఉంది, మరొకటి ఉంది, రకరకాల ఉన్నాయి. అనేకములైనటువంటి ప్రతులు మనకు లభిస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. ఈ లభించేటువంటి వాటిలో కొంచెం విసంవాదం కనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఉండేటువంటి అధ్యాయ క్రమం కానీ, అందులో ఉండే ప్రతిపాదితమైనటువంటి విషయక్రమం కానీ కనుక చూస్తే ఆ క్రమం ఏది కూడా మనకు అక్కడక్కడ సంబంధించట్లేదు. కొన్ని చోట్ల చాలా విలక్షణంగా ఉంది. వాస్తవానికి అష్టాదశ పురాణములను తెలుగు భాషలో, ఎందుకంటే మనం తెలుగువారం కనుక తెలుగు వారికి కూడా పురాణముల యొక్క ప్రమేయం బాగా ఉన్నది. పురాణములన్నింటినీ కూడా తెలుగులో చక్కగా ప్రబంధములుగా అనువదించి లోకానికి అందించారు మహానుభావులైనటువంటి కవులు. అందువల్ల ఈ వారాహ పురాణాన్ని కూడా ఒక మహానుభావుడు తెలుగులోకి అనువాదం చేశాడు. అందువల్ల నేను తెలుగులో కొంత 2 మాటలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. అష్టఘంటావధాన పరమేశ్వర హరిభట్టు అనేటువంటి ఆయన, హరిభట్ట ఆయన పేరు, అష్టఘంటావధాన పరమేశ్వరుడు అని ఆయన పేరు. ఆయన వారాహ పురాణాన్ని చక్కగా అద్భుతంగా ఆయన చేస్తే, దేవెళ్ళ చిన్నికృష్ణయ్య గారు వారు దీన్ని సంపాదన చేశారు. దీన్ని మనవాళ్లే పబ్లిష్ చేశారు. ఇక్కడే మనకు హైదరాబాద్ నగరంలోనే అనుకుంటారు. ప్రదీప ప్రచురణ, మద్రాసులో ప్రదీప ప్రచురణ అని ఇక్కడ మద్రాసులో అది ప్రచురితమైనది. ఇది తెలుగులో ఒక మహా ప్రబంధముగా వ్రాయబడినటువంటి వారాహ పురాణం. అంటే తెలుగులో కూడా వారాహ పురాణం ఉన్నది. మరి ఈయనేం వారాహ పురాణాన్ని తీసుకున్నాడు? వారాహ పురాణాన్ని అనువదించాలంటే ఏదో మూలం కావాలి కదా. ఏ మూలాన్ని ఈయన ఆలంబనంగా చేసుకుని చేసినాడు అని అంటే, ఈయన చేసినటువంటిది మనకు మరొక కొంత విలక్షణంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల నా ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి పుస్తకంలో ఒక రకంగా ఉంది. అలాగే అష్టాదశ పురాణ దర్పణం అనే పుస్తకం, ఆ పుస్తకంలో చూస్తే వారాహ పురాణ పరిచయం చూస్తే
ఆ పరిచయం చేసిన దాని అధ్యాయాల క్రమం అక్కడ ఉండేటువంటి కథాంశాలు కొంచెం మనకు తేడాగా కనిపిస్తున్నాయి. సరే, ఏవైనా వారాహ పురాణమే దానికి ఎన్ని రామాయణమే ఉంది. రామాయణానికే అనేకములైనటువంటి పరుపులు ఉన్నాయి. మలేషియన్ రామాయణం వేరు, ఇండోనేషియన్ రామాయణం వేరు, టిబెటన్ రామాయణం వేరు, నేపాలీ రామాయణం వేరు, సంస్కృత రామాయణాలు వేరు, తెలుగు వేరు, కన్నడం వేరు. అన్ని భాషల్లోనూ రామాయణాలు పుంఖానుపుంఖంగా శతకోటి పరిశ్రమంగా వచ్చాయి. అందువల్ల ఆ భేదం ఉంటుంది, ఉండవచ్చును. దేశంలో విస్తృతమైనటువంటి ఏదైనా అంశం ఉన్నట్టయితే ఆ అంశానికి వారి వారి దేశాన్ని బట్టి, కాలాన్ని బట్టి, వారికి లభించిన ప్రక్రియను బట్టి వారు కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ పెడతారు. ఆ ప్రక్రియలో మనకి తెలుగులో కూడా ఒక వారాహ పురాణం ఆవిర్భవించింది. ఇందులో ఆ మూడు నాలుగు ఆశ్వాసాల్లో ఈ కథ చాలా చక్కగా ఉన్నది. ఇందులో అనేకములైనటువంటి కథలను వారు వర్ణనం చేశారు. సంగ్రహ రూపంగా కథాంశములు ఇందులో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సరే, ఈ కథలన్నీ మనం చెప్పుకోవడానికి తగినటువంటి అవకాశం లేదు. కానీ ఆయా కథలను వర్ణించినటువంటి ప్రమేయంగా చూసినట్టయితే కొంత ఒక్కొక్క కథకు ఒక్కొక్క ఉపాఖ్యానానికి ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది. మహాభారతము 24,000 శ్లోకాలతో ప్రారంభమైంది, కానీ లక్షాత్మకమైంది. 24 సాహస్రీం చక్రే భారత సంహిత, 24,000 శ్లోకములతో మహాభారత సంహితను ఆయన వ్రాసినాడు. ఎవరు? వ్యాసుడు వ్రాసినాడు. కానీ అది ఏమైంది? ఉపాఖ్యానాలు వదిలిపెడితే 24,000 శ్లోకాలు, ఉపాఖ్యానాలు కనుక కూర్చే లక్ష దాటిపోయింది. లక్షాత్మకమైనటువంటి మహాప్రబంధంగా మనకి మహాభారతం ఏర్పడింది. అలాగే శతకోటి విస్తరమయ్యింది. కోటాను కోట్ల విస్తారం కలిగినటువంటి దానిని మహానుభావుడు వాల్మీకి చాలా తెలివితేటలుగా దాన్ని సంగ్రహించాడు కనుక 24,000 శ్లోకాలకు దాన్ని కూర్చగలిగాడు అన్నమాట. అది వారి వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి మనకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో అనేకములైనటువంటి కథలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి, తెలుగులో ఉండేటువంటి వీటిలో కూడాను. ఇందులో ఈ రోమశముని వేద పురాణ తత్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడు 1-2 మాత్రం కథలు మీకు నేను ఈ తెలుగు కావ్యంలో ఉన్నటువంటిది, ఈ సంస్కృతంలోంచి చెప్పాలా, తెలుగులోంచి చెప్పాలా, ఏం పెద్ద నియమం మనకేం లేదు. వారాహ పురాణాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవడమే మనకు లక్ష్యం గనక, అది అందరినీ ఉద్దేశించి మనం చెబుతున్నాం గనక, ఇక్కడ తెలుగులో మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు తెలుగు కావ్యాన్ని గురించి ఒక ప్రస్తావన చేయకపోతే రేపు మళ్ళీ ఇంకోసారి మీరు పురాణాలు ఈ తెలుగు కావ్యాన్ని గురించి మీరేమి ఎవళ్ళు దీనికి సమావేశం పెట్టేది లేదు, ఎవరి చేతి చెప్పించేది ఉండదు కనుక ఈ సందర్భంలో నేను 2 మాటలు ఈ తెలుగు ప్రబంధాన్ని గురించి కూడా ఇది వారాహ పురాణము, అందుకని దీని గురించి 2 మాటలు నేను చెప్తున్నాను. ఇందులో ప్రథమాశ్వాసంలో రామశివుని వేద పురాణజ్ఞుడైనటువంటి వాడు, ధర్మజ్ఞుడైన వాడు, చర్మణ్వతి అనేటువంటి ఒక నది ఉన్నది. ఆ నది యొక్క తీరంలో ఒక అతని యొక్క ఆశ్రమం ఉన్నది. ఆ ఆశ్రమం చాలా ప్రశాంతంగా, పావనంగా, పరమ సుందరంగా ఉన్నది. ఆయన పరమ శివ పూజా తత్పరుడు, పరమశివుని యందు మంచి ప్రీతి కలిగినటువంటి వాడు. మునిగణంతో ఆయన బయలుదేరినటువంటి ఆ మహానుభావుడు ఆయన వెడుతున్నాడు. అలా వెడుతుంటే మార్గ మధ్యంలో మార్కండేయునితోటి ఈయనకి ఒక సమ్మేళనం ఏర్పడింది. సరే, అక్కడికి వచ్చేటువంటి మునీందులంతా కూడా పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారు. ఈ రోమశుడు, మార్కండేయుడు వీళ్ళంతా కూడా పరస్పర సంవాదనం చేసుకుంటారు. ఈ సంవాదనం చేసుకుంటే మార్కండేయ మహర్షికి ఆయన హరిలీల ఆర్ణవం మనం శ్రవణం చేయాలి. శ్రీహరి యొక్క లీలలు, ఎందుకంటే లీల అనేటువంటిది అది కృష్ణలీలని ఎక్కువగా అంటుంటాం. రాముడికి లీలలు ఉన్నా పాపం భుషిడి రామాయణంలో రామలీలలన్నీ వర్ణించాడు, బాల్య లీలలు. ఆయన కానీ రామలీలని ఎవరు అనరు. రాముడు చేసిన కృత్యాల గురించి చెబుతారు, కానీ కృష్ణ లీలలు అంటారు. ఈ లీల అనేటువంటిది మన కొన్ని అవతారాలకు విలక్షణంగా ఉంటుంది. అందువల్ల విష్ణువు తాను అవతరించిన దశలో ఆయా స్థితిలో కొన్ని లీలలను చూపించినాడు కనుక ఆయా వైష్ణవ లీలను గురించి నాకు చెప్పవలసింది అని ఆయన అడిగట. ఇక్కడ ఈయన రోమశుడేమో సమాధానాలు చెబుతున్నట్ట. అందులో ఈ విధంగా ఇక్కడ శ్రోత, వక్త ఇద్దరు కూడాను హరిమహాత్మ్యాన్ని
కథనమందే, ఇద్దరికీ కూడా తాత్పర్యం అదే. వారు ప్రశ్నించేవారికి కానీ చెప్పేవారికి కానీ, వారు తార్కికంగా ప్రశ్నించినా వీరు తాత్వికంగా సమాధానం చెప్పినా ఇద్దరికీ హరి మాహాత్మ్యాన్ని వినాలి అనేది తాత్పర్యం. అందువల్ల హరి మాహాత్మ్యాన్ని వినాలంటే దేని ద్వారా వినాలి అంటే సాత్విక పురాణముల ద్వారానే వినాలి. ఎందుకంటే 6 అష్టాదశ పురాణానం కర్త సాత్యవతి సుత అని 18 పురాణాలు ఆయన రాసిన ఆ 18 పురాణాలు సమాజంలో ఉండేటువంటి 3 రకాల ప్రవృత్తులు గల వారి మనసులకు తగిన విధముగా ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. లోకంలో మనం అనేది అందరూ సాపాటు భోజనాలు చేస్తుంటాం. అందరికీ వంకాయ తినండి అంటే తినలేరు, అందరూ కాకరకాయలు తినండి అంటే తినలేరు, అందరూ దొండకాయలు తినండి, అందరూ బెండకాయలు తినండి, వాడికి శేషపురావు ఉంటే బెండకాయలు తింటే వాడికి ఇబ్బంది వస్తుంది. అలాగే వాడికి చర్మ వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాడికి ఏమో వంకాయ తింటే వాడికి ఇబ్బంది వస్తుంది. అందువల్ల అనేకములైనటువంటివి కూరలు ఉండవచ్చును కాక, ఉన్నప్పటికీ ఎవరెవరి యొక్క శరీర తత్వం మనకు తగ్గట్టుగా శ్లేష్మదేహము, అలాగే ఇతరేతరములైనటువంటి దేహాలు ఉంటాయన్నమాట. వాత పిత్త శ్లేష్మములని 3 రకాలుగా మన దేహ లక్షణాలు ఉంటాయి. వాత శరీరాలు కొన్ని, శ్లేష్మ శరీరాలు కొన్ని, పిత్త శరీరాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఆయా శరీరాలకు తగిన విధంగా అనేకములైనటువంటి కూరలలో ఏ కూరలో అనుకూలంగా ఉంటే ఆ కూరలే తినాలను, ఆ విధంగానే ఆరోగ్య రక్షణ చేసుకోవాలి. అలాగే మనకు 18 పురాణాలు ఉన్నాయి. 18 పురాణాలు ఉన్నా అందరికీ 18 పురాణాలు పనికిరావు. అందులో కొందరికి కొన్ని పురాణాలు, కొందరికి కొన్ని పురాణాలు, కొందరికి కొన్ని పురాణాలు. ఈ ప్రక్రియ చెప్పాడు. మత్స్య పురాణము మనకు ఒక మాట చెప్పింది, అయ్యా 6 సాత్విక పురాణాలు, 6 రాజస పురాణాలు, 6 తామస పురాణములు. ఈ 6 సాత్విక పురాణముల యందు చెప్పబడేటువంటి విషయములు వేరు, 6 రాజస పురాణాల్లో చెప్పబడే విషయం వేరు, 6 తామస పురాణాల్లో చెప్పబడే విషయం వేరు. ఆయా మన ప్రవృత్తులు గల అందరినీ జీవింపజేయాలి, అందరినీ ఉద్ధరించాలి, అందరూ ఉత్తమమైన గతికి వెళ్ళాలంటే అందరికీ ఒకటే తోవ చూపిస్తే కుదరదు. వాడేమో అలా రుజువునా ఏదో రుజు కుటిల నానాపథజుషాం అన్నట్టుగా కొందరేమో అలా పెడతా ఉంటారు, కొందరు ఇలా పెడతా ఉంటారు. ఎలా వెళ్ళినా వెళ్ళే లక్ష్యానికి వెళితే ఏ మార్గంలోనైనా వెళ్ళవచ్చు. అందువల్ల 3 పురాణాలు 3గా విభాగం చేసి 6 పురాణాలు సాత్విక పురాణాలు, 6 రాజసాలు, 6 తామసాలు అని విభాగం చేసి అగ్నే శివస్య మాహాత్మ్యం తామసేషు ప్రయుజ్యతే. అగ్ని యొక్క మహాత్మ్యము, పరమశివుని యొక్క మహాత్మ్యము తామస పురాణములను చెప్పబడుతుంది. రాజశేషు చ మాహాత్మ్యం అధికం బ్రహ్మణో విదుః. చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి యొక్క మాహాత్మ్యము 6 రాజస పురాణాలు చెప్పబడుతుంది. సాత్వికేశ్వర కల్పేషు మాహాత్మ్యం అధికం హరేహే. బ్రహ్మగారు తాను పురాణ రచన చేశాడు. లోకంలో ఈ సారస్వతానంతా ఇచ్చినవాడు బ్రహ్మే. మీరు ఏ పురాణం ఎవరికి ఇచ్చినా, అసలు రామాయణం ఇచ్చినా బ్రహ్మగారి నుంచే వచ్చింది, భాగవతం వచ్చినా బ్రహ్మగారి నుంచే వచ్చింది. ఏది వచ్చినా సమస్త వాంగ్మయము, వేద పురాణ ఇతిహాస వాంగ్మయం అంతా కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారానే వచ్చింది. ఆయనకి 3 కాలముల యందు 3 గుణముల యొక్క ఉద్రేకం కలుగుతుంది. సాత్విక కల్పముల యందు, రాజస కల్పముల యందు, తామస కల్పముల యందు. తామస కల్పముల యందు తమో గుణం ఉద్రిక్తం అవుతుంది. తమో గుణం ఉద్రిక్తమైనప్పుడు చెప్పిన పురాణములన్నీ కూడా తామసములు అన్నారు. రజోగుణం ఉద్రిక్తం అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు ఆ చెప్పినటువంటి పురాణాలు రాజసాలు అన్నారు. సత్వగుణం ఉద్బుద్ధమైనటువంటి దశలో ఆయన చెప్పిన పురాణాన్ని సాత్విక అన్నారు. మనం కూడా అంతే. మనకు కూడా సత్వం, రజస్సు, తమస్సు 3 గుణాలు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు చక్కగా ప్లీజింగ్గా మాట్లాడతాం, వారితోటి వీరితోటి అనుకూలంగా మాట్లాడతాం. ఎదుటి వారు కొంచెం క్రోధంగా మాట్లాడినా మనం అకామిడేటివ్ స్పిరిట్ తోటి వాడిని తీసుకొని పోనీలేవయ్యా అన్నవా, పడ్డవాడు చెడ్డవాడు కాదు అనుకుంటాం, నెమ్మదిగా చేస్తాం. అంటే సత్వగుణం యొక్క ఉద్బోధం వల్ల కొంచెం మంచిగా ఉంటాం. ఒకప్పుడు చెడు నా అంతటి వాడు ఎవడు లేడు, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేను అక్కడ ఇచ్చేసా ఇక్కడ ఇచ్చేసా, ఏదో భూమిని నెత్తిమి పెట్టుకున్న ఆకాశానికి కింద ఇలాగా తనకు బీరాలన్నీ పలికేటువంటి లక్షణం ఒక్కొక్కప్పుడు కనిపిస్తుంటుంది. అది రహస్యమైనటువంటి లక్షణం అన్నమాట. ఒకప్పుడు తామసం, ఏం మాట్లాడుతున్నామో మనకే తెలియదు, ఏం మాట్లాడాలో ఎదుటివాడికి అది అర్థం అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు. ఈ రకమైనటువంటి అజ్ఞానంలో పడి మాట్లాడేటువంటి స్థితి కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అందుకే ఒకప్పుడు పండితులకు కూడా ప్రమాదో ధీమతాం అపి అన్నాడు. అపి అంటే ఏవా అని చెప్పకుండా ప్రమాదో ధీమతామేవా, బుద్ధివంతులు అనుకున్న వాడికి ఒకప్పుడు ప్రమాదం కూడా కలుగుతుంది. అంటే వాడు కూడా ఒకప్పుడు మరి వాడు సత్వ సంపన్నులైనా వాడు తామసమైనటువంటి వచనాలు మాట్లాడేటువంటి స్థితి వారికి కలగవచ్చు. అందులో ప్రతి వ్యక్తిలోనూ కూడాను
సత్వము, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణముల యొక్క ఉద్రేకం వల్ల వాడి యొక్క చేష్టలలోనూ, వారి మాటల తీరులోనూ, వాడి యొక్క వ్యవహారంలోనూ, వారి జీవన ప్రక్రియలోనూ తేడాలు ఉన్నట్టుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి కూడా 3 కాలాల్లో ఒకప్పుడు సత్వం ఉద్రిక్తమైంది, ఒకప్పుడు రజస్సు ఉద్రిక్తమైంది, ఒకప్పుడు తమస్సు ఉద్రిక్తమైంది. ఈ 3 గుణముల యొక్క ఉద్రేక దశలో వారు చెప్పిన పురాణములు 3 పురాణాలు. అందువల్ల కొన్ని సాత్వికములు, సత్వకల్పముల యందు ఆవిర్భవించిన సాత్విక పురాణాలు, రజకల్పముల యందు ఆవిర్భవించిన రాజసాలు, తమకల్పముల యందు ఆవిర్భవించిన తామసములు అని మొత్తం 3 పురాణాలు ఏర్పడ్డాయి. అందువల్ల ఈ 18 పురాణాల్లో తారతమ్యం ఏం లేదు. ఈ పురాణం గొప్పది, ఈ పురాణం తక్కువది అని ఏం లేదు. ఈ కూర గొప్పది, ఈ కూర తక్కువది లేదు. అది వాడికి అది పడుతుంది కనుక అది వాడికి గొప్పది, ఇంకో పడని వాడికి అది ఏం గొప్పది కానే కాదు. అలా అందువల్ల తామసులైనటువంటి వారికి తామస పురాణములు అవి గొప్పవి. అవి వాటి ద్వారానే వారు ఉజ్జీవించవచ్చు. వారు ఉజ్జీవించాలి. ఉజ్జీవించడం అనేది తామసులకు కూడా తప్పదు, రాజసులకు ఉజ్జీవనం తప్పదు, సాత్వికులకు ఉజ్జీవనం తప్పదు. అందువల్ల వారికి తగిన విధముగా ఆయా కల్పముల యందు తనకు ఉద్రిక్తములైన సత్వరజస్తమో గుణముల యొక్క తేడాను బట్టి 18 పురాణాలు. వాస్తవానికి ఇవి 18 పురాణాలు కావు. అసలు పురాణ సంహితాం చక్రే అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పురాణ సంహితను నిర్మాణం చేసినారట. ఈ పురాణ సంహిత అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఏర్పడినదో ఆ పురాణ సంహితలో దాదాపు 4,00,000 శ్లోకములు ఉన్నాయి. 4 లక్షల శ్లోకాలు ఉన్నాయట. అసలు ఈ పురాణ సంహితయే వేద సంహిత కంటే ముందు అన్నారు. మరి కొందరు అన్నారు అంటే అప్రమాణం కాదనుకోండి, ప్రమాణబద్ధంగానే వారు చెప్పినటువంటి మాట. అయ్యా, ఈ వేదములోని చతుర్వేదములు ఏవైతే ఆవిర్భవించాయో ఈ వేదముల యొక్క ఆవిర్భావం కంటే ముందే మనకు ఇతిహాస పురాణములు ఏర్పడ్డాయి. వాస్తవానికి ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సంపూర్ణయేత్ అని అంటారు. అంటే ఇతిహాస పురాణముల ద్వారానే వేదము యొక్క అనవగత అర్థమును మీరు అవగతపరుచుకోండి. అంటే అవగతములైన ప్రమాణములతోటి అనవగతములైనటువంటి అర్థములను మనం తీసుకుంటే ఉపబ్రహ్మణం అంటారు అన్నమాట. మనకు బాగా తెలిసినటువంటి వాటి మాధ్యమంలో తెలియని వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అదే కదా, అదే ఉపబ్రహ్మణం. అందువల్ల ఇతిహాస పురాణములు లోకంలో అందరికీ అనుభవంలో ఉంటాయి కనుక వీటి ద్వారా కొంచెం దూరంగా ఉండే వేదములను అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పారు. అందువల్ల వేదములను అవగతం చేసుకోవడానికి ఇతిహాస పురాణములు, శాసనములు అని చెప్పారు. కానీ కొన్ని చోట్ల అసలు వేదం కంటే కూడానయ్యా పురాణములే అతి ప్రాచీనమైనవి అని కొన్ని మాటలు మనకు చాలా స్పష్టంగా అక్కడక్కడ గోచరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రమాణాలు మనం ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చునా తీసుకోకూడదా అంటే దాని మీద మనం ఏమి చర్చలు అయితే మనం చేయలేము. కానీ అనేకములైనటువంటి ప్రక్రియల్లో మనకు అష్టాదశ పురాణములను ఏవి తక్కువ చేసి చూడటానికి వీల్లేదండి. పురాణములు కూడా వేదాలతో సమానమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నవే. అందువల్ల వేదాలు సాక్షాత్తుగా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే పురాణాల ద్వారా కూడా వైదిక ధర్మాన్ని అవగతపరుచుకునేటువంటి వాడు కూడా లోకంలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు కనుక ఇతిహాస పురాణములు చాలా గొప్పవి. ఆ విధంగా ఇతిహాస పురాణములకు గొప్పతనాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు 6 సాత్విక పురాణాల్లోనూ కూడాను మొత్తం ఏమిటి 6 సాత్విక పురాణాలు అంటే పద్మ పురాణం, విష్ణు పురాణం, నారదీయ పురాణం, భాగవత పురాణం, వారాహ పురాణం, గరుడ పురాణం. ఈ 6 పురాణాలు. ఇది 6 పురాణాల్లో కొంత విషయం సంవాదం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అన్ని ఏ పురాణానికి ఆ పురాణం యూనిక్గా మనకేమీ కనపడదు. అందులో లేని విషయం ఇందులో ఉందనో, ఇందులో లేని అందులో ఉందనో ఏదో ఉండదు. కానీ కొంత సంగ్రహంగాను విస్తారంగాను అక్కడ ఉన్నవి ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉన్నవి. ఎందుకంటే అష్టాదశ పురాణములే కదా. అన్ని పురాణ లక్షణం వాటికి సమానంగానే ఉంది. సర్గస్య ప్రతిసర్గస్య వంశో మన్వంతరాణిచ వంశానుచరితం చేయ పురాణం పంచలక్షణం చెప్పిన ఆ పంచలక్షణములు అన్ని పురాణాల్లోనూ సమానంగానే ఉంటాయి. కనుక అన్ని పురాణాలు సర్గను వర్ణించాలి, ప్రతిసర్గను వర్ణించాలి, వంశాలు వర్ణించాలి, మన్వంతరాలు వర్ణించాలి, వంశానుచరితములు వర్ణించాలి. ఇవన్నీ వర్ణించినప్పుడు కథలు ఇక్కడ కలుస్తాయి, ఇక్కడ కథలు అక్కడ కలుస్తాయి. ఈ కలగాపురకంగా ఉండేటువంటి లక్షణం ఉండనే ఉంటుంది. కానీ పద్మపురాణం, విష్ణు పురాణం, నారదీయ పురాణం, భాగవత పురాణం, వరాహ పురాణం, గరుడ పురాణం అనేటువంటివి ఈ 6 కూడా సాత్విక పురాణాలుగా తీసుకోండి. ఈ సాత్విక పురాణములే ఎప్పుడు కూడా కూరలు సాత్వికాలు, రాజసాలు, తామసాలు 3 రకాలుగా ఉన్నట్టుగా కొన్ని ఫెరోషియస్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక
కాకరకాయలు చెదురుగా ఉంటాయి, ఇంకోటి ఏమో వగరుగా ఉంటాయి, ఇంకోటి చూస్తే మిరపకాయలు కారంగా ఉంటాయి. అన్నీ అలా ఉండవు కదా, దేని రుచి దానికి వేరుగా ఉంటుంది. కొన్ని రుచిగా ఉంటాయి, కొన్ని తీయగా ఉంటాయి, అంటే రసములతోటి మనకు అవి కూర ఉంటాయి. వాటిలో ఆ ఉపాధేయతలో కొంత తారతమ్యం ఉంటుంది. ఎందువల్ల అది శరీరానికి చేసేటువంటి మేలుని బట్టి చెడుని బట్టి కొన్ని తేడాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. అందువల్ల మీకు అష్టాదశ పురాణాలు ఉన్నా అష్టాదశ పురాణాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు నాయన సాత్విక పురాణములను మీరు ఆశ్రయించండి. అయితే సాత్విక పురాణాలు మేమైతే రాజస తామస పురాణాలను విడిచిపెట్టిన అందులో ఉన్న విషయములు కూడా అక్కడక్కడ ప్రస్తావించబడతాయి. ఉదాహరణకి మీకు బ్రహ్మ యొక్క మహాత్మ్యమో, సృష్టి ప్రక్రియో, రుద్రుని యొక్క మహాత్మ్యమో, లేకపోతే శక్తి యొక్క మహాత్మ్యం అని కూడా మీకు విష్ణు పురాణాదుల్లో కూడా కనపడతాయి. సాత్విక పురాణాల్లో కూడా అక్కడక్కడ ఉంటాయి. భాగవతంలో లేదా భాగవతంలో మనకు మాయారూపంగా ఆవిడ శక్తిని ఉపాసించిన ప్రక్రియ ఉంది కదా. ఆఖరికి యాదవులంతా కూడా శక్తిని ఉపాసన చేస్తారు, అమ్మవారిని అక్కడ ఉపాసన చేస్తారు. ఆ ఉపాసన చేసి కృష్ణుడు కనిపించకుండా పోతే అయ్యా మాకు కృష్ణుడు కనిపించేట్టుగా చేయవలసింది. మనకి ధర్మం చేసేది కాత్యాయన్యర్చన వ్రతం, కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు కాత్యాయని? కృష్ణం దేహి మహాభాగ్యే, కృష్ణుని మాకు వరుడుగా మాకు అనుగ్రహించండి అని గోపికంతా అక్కడ కాత్యాయని అర్చనాన్ని చేశారు. అదే ధనుర్మాసంలో ఇళ్లలో చేస్తున్నారు. మరి ధనుర్మాసం వైష్ణవ ఉపాసన ప్రక్రియ కావచ్చు, కానీ చేసిన ప్రక్రియ ఏమిటి అంటే శాక్తేయంగా ఉన్నటువంటి అమ్మవారి యొక్క పూజా విధానం అయితే వారు ప్రారంభం చేశారు, దాన్ని కదా వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా చేసింది. అందువల్ల రాజస తామస పురాణాల్లో ఉన్నవి అనుపాదీయములని, కానీ సాత్వికాలు మాత్రమే ఉపాధి అని అదేం నియమాలు ఎక్కడ ఏమీ లేవు. కానీ వారి వారి మనఃప్రవృత్తులకు, వారి వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణులకు తగిన విధముగా వారు ఆయా పురాణములను ఎంచుకొని వారిని చేసుకుంటే మంచిది. అందులో ఈ 6 పురాణాల్లో ఈ వారాహం అనేటువంటి పురాణం కూడా చాలా విలక్షణమైనటువంటి పురాణము అని చెప్తూ శృణుస్వ అవహిత ఇక్కడ ఇందులో చెబుతున్నారు. శృణువత్స ప్రవక్ష్యామి వారాహం వై పురాణకం భగభాగద్వయుతం శశ్వత్ విష్ణు మహాత్మ సూచకం. అయ్యా, ఇది సామాన్య రూపంగా విష్ణువు యొక్క మహాత్యాన్ని సూచించేటువంటిది, 2 భాగములుగా ఉన్నటువంటిది ఈ పురాణము. మానవస్యతు కల్పస్య ప్రసంగం మత్కృతం పురా నిబబంధ పురాణేస్మిన్ 24 సహస్రకే 24,000 శ్లోకాల్లో మానవ కల్పంలో అనేక కల్పాలు ఉంటాయి. ఆ కల్పాలలో ఇక్కడ మానవ కల్పం అనేది ఒక కల్పం. ఆ మానవ అంటే కల్పం అంటే 4 యుగములకి సముదాయాన్ని కల్పం అంటారు. ఇది మానవ కల్పం అనేటువంటి కల్పంలో అప్పుడు ఆనాడు నేను దీన్ని తయారు చేశానయ్యా. ఇది 24,000 శ్లోకాలతో తయారు చేశాను. వ్యాసో విదుషాం శ్రేష్ఠ సాక్షాన్ నారాయణో భువి. సాక్షాత్తు నారాయణ యొక్క అవతారమే వ్యాస మహర్షి. ఆ మహానుభావుడు భూమి యందు తత్రాదౌ శుభ సంవాద స్మృత భూమి వరాహయో, భూమికి వరాహమూర్తి అయినటువంటి స్వామికి ఇద్దరికి జరిగినటువంటి సంవాదంగా ఇది వచ్చినది. ఇది ప్రసిద్ధమైంది. భూదేవి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంది, వరాహమూర్తి అయినటువంటి స్వామి తాను చెబుతూ ఉంటాడు. ఇందులో వారాహ పురాణము లో ఉండే 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 శ్లోకాలు నిత్యానుసంధానం చేస్తాం మేము మాకు నిత్యానుసంధానం ప్రాతనుసంధానం చేసేటప్పుడు. అలాగైతే గీతాచరమ శ్లోకం అని ఉంటుంది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అది గీతాచరమ శ్లోకం అంటారు, ఫైనల్ వర్డ్ అనమాట. అది గీత అంతా ఆ శ్లోకంలో ఒకటే నిబద్ధమై ఉంది. శంకర భగవత్పాదులు కూడా ఈ మాట చెప్పారు. అలాగే మనకు వారాహ జన్మ శ్లోకం ఉంది. వారాహంలో ఎన్నో శ్లోకాలు ఉండొచ్చు, 24,000 శ్లోకాలు ఉన్న 2 శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయా అక్కడ. ఆ శ్లోకాలు చాలా ప్రధానమైనవి అని అంటారు. అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాంగతి. ఆ చిట్ట చివరి దశ వచ్చేటప్పటికల్లా ఎవడైతే నన్ను ఇతపూర్వము నిరంతరము మనసులో భావన చేస్తూ ఉంటాడో ఆ ఉండేటువంటి వాడు చిట్ట చివరి దశలో ప్రాణ ప్రయాణ సమయంలో ఒకవేళ నా గురించి వారికి స్మృతి రాకపోతే నేను ఊరుకోనయ్యా చూస్తును, ఎందుకంటే ఇంతకాలం నన్ను స్మరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాంగతి. నా భక్తుల్ని నేనే స్మరిస్తాను, వాడిని అనుస్మరించకల, వాడిని నేనే స్మరించి వాడిని నయామి పరమాంగతి అని అక్కడ 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి వారాహ పురాణంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు. ఆ శ్లోకాలని
నిత్యం మేము అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అందువల్ల ఈ రకంగా వారాహ పురాణానికి అనుసంధీయత అనేటువంటిది కూడా మనకు స్పష్టంగా ఉండనే ఉన్నది. సరే, పురాణ పారాయణాలు చేసుకుంటుంటారు ఒకరు, పురాణాలు పారాయణం చేసుకునేటువంటి వ్యసనం కలిగిన వాడు ఎంతోమంది లోకంలో మనకు తెలియని మహానుభావులు అక్కడక్కడక్కడక్కడ కనిపిస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏ పురాణం పారాయణం చేసుకుంటారండి. ఏమిటి చేస్తున్నారు? వారాహ పురాణం చేస్తున్నామండి. మరి ఏం చేస్తారు? పద్మపురాణం. ఇలా చేస్తుంటారు వారికి తగిన విధంగా అనమాట. ఇది ఆ రకంగా అనుసంధీయం. వ్యాసో హింసాం శ్రేష్ఠ సాక్షాన్నారాయణో భువి తత్రాదౌ శుభ సంవాద స్మృతో భూమివరాహయో. భూదేవికి వరాహమూర్తికి ఇద్దరికి ఏర్పడిన సంవాదమే ఈ వారాహ పురాణముగా ఆవిర్భవించినది. అథ ఆదికృత వృత్తాంతే రైభ్యస్య చరితం తతః. మొట్టమొదట రైభ్యుని యొక్క చరితం ఉన్నది. దుర్జయాయ తత్పశ్చాత్ శ్రాద్ధకల్ప ఉదీరిత. అలాగే అక్కడి నుంచి రైభ్యుడు సంబంధించినటువంటి చరిత్రం అక్కడి నుంచి దుర్జయుడు అనేటువంటి వారి దగ్గర సంక్రమించింది. ఇందులో శ్రాద్ధ కల్పం కూడా చెప్పబడినది. మహాతపస ఆఖ్యానం, మహాతపస్ అనేటువంటి వాడు ఆయన యొక్క కథ ఇందులో ఉన్నది. గౌరి ఉత్పత్తి, గౌరి ఎలా ఆవిర్భవించిందో ఆవిడ యొక్క కథ ఉన్నది. ఆ తర్వాత వినాయకుని యొక్క చరిత్రం ఇందులో ఉన్నది. ఎందుకంటే చాలా పురాణాల్లో ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీకు బ్రహ్మవేత్త పురాణం ఉంది, కృష్ణ మాహాత్యాన్ని చెప్పేటువంటి పురాణం. కానీ అందులో ఏముంటుంది? గణేష ఖండం ఒక ఖండం ఉంది ప్రత్యేకంగా. గణేష ఖండం అని, గణేశుడు ఎవరో కాదండి, సాక్షాత్ కృష్ణ యొక్క అవతారమే అని నిరూపణ చేస్తుంది బ్రహ్మవైవర్త పురాణం అన్నమాట. అందువల్ల ఈ విధంగా అక్కడ ఆయా ఖండములు ఆయా దేవతల యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని చెబుతాయి. అలాగే వినాయకస్య, అలాగే నాగానాం, అనేకములైనటువంటి నాగములు, సర్పములు. అలాగే ఆదిత్యుడు సేనాన్యుడు కుమారస్వామి, అలాగే ఆదిత్యుడు సూర్యుని యొక్క వైభవం. గణానాంచ తథా, ఈ అనేకములైనటువంటి శైవ గణములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గణముల యొక్క వైభవం. అలాగే దేవ్యాహ, అమ్మవారి యొక్క ధనదస్య పురుషస్య, అక్కడ కుబేరుడు ఇంకా ఇతరులైనటువంటి వాడు, వీరందరి యొక్క ఆఖ్యానం. ఋషుడు అనేవాని యొక్క ఆఖ్యానం, సత్యతపస్సుడు అనేవాని యొక్క కథ. ఇలాగే వ్రతాఖ్యానం, సత్యతపస్సుని యొక్క వ్రతాఖ్యానం, ఆయన చేసినటువంటి వ్రతం యొక్క కథ, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అగస్త్య అంగిరసోహో పశ్చాత్ రుద్రగీత ప్రగీత. అగస్త్యుడు అంగిరసుడు వీళ్ళిద్దరికి ఉండేటువంటి సంబంధం, వాళ్ళ యొక్క సంవాదం, వారి యొక్క ఆఖ్యానం ఉన్నది. ఆ తర్వాత రుద్రగీత అనేది ఒక గీత ఉంది. ఈ వారాహ పురాణంలో ఉండేటువంటి వాటిలో మనకు ఇతరత్ర, మనకు మహాభారతంలో ఏ విధంగా అయితే భగవద్గీత అనే పేరుతో గీత ఉన్నదో, అలాగే అనుగీతలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా అయితే ఉద్ధవ గీతలని భాగవతంలో ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ మాకు ఈ గీత, రుద్రగీత అనేటువంటిది ప్రకీర్తనమై ఉన్నది. మహిషాసుర విధ్వంసే మాహాత్యంచ త్రిశక్తిజం. 3 శక్తులు ఏ విధంగా అయితే మహిషాసుర యొక్క మర్దనం చేయడంలో తమ యొక్క మాహాత్యాన్ని చెప్పాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో వర్ణింపబడ్డాయి. ఇవి చాలా వాటిలో ఈ అధ్యాయాలలో ఈ విషయం త్రిశక్తి మాహాత్య వర్ణనం అని చెప్పి ప్రారంభించి మనకి దాదాపు 389వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభించి దాదాపు చాలా అధ్యాయాల్లో మనకి త్రిశక్తి ప్రభావాత్యయం, మాహాత్మ్యం వాటి గురించి కూడా చెప్పబడి ఉన్నది అని మాట్లాడింది. అలాగే పూర్వాధ్యాసత శ్వేతోపాఖ్యానం, పూర్వాధ్యాస తత శ్వేతోపాఖ్యానం, శ్వేతుడనే వాని యొక్క కథ. గో ప్రధాని వృత్తాంతం ప్రథమోద్దేశనామకం. ఇంతవరకు కూడా ప్రథమ భాగం అంతా వారాహ పురాణంలో చెప్పబడి ఉన్నది. లేకపోతే భగవద్ధర్మకం అంటే భగవద్ధర్మాన్ని చెప్పేటువంటిది, అంటే భగవన్ మంత్రములు, ఆ మంత్రముల యొక్క మాహాత్మ్యం, వాటి యొక్క అనుష్ఠాన విధానం, ఇవన్నీ చెప్పేటువంటిది ఉత్తర భాగం అనమాట. అందువల్ల సాధారణంగా అలాగే పద్మపురాణం కూడా పాద్మోత్తరం అంటారు. పాద్మోత్తరం అనేటప్పటికల్లా అక్కడ మాకు చాలా అద్భుతంగా మనకి శైవ ప్రక్రియలోని మల్లికార్చన ఎలా చేయాలి, నమశివాయ అనేటువంటి మంత్రం యొక్క వైభవం ఏమిటి, దాని అర్థం ఏమిటి, దాని గొప్పతనం ఏమిటి, ఇవన్నీ కొన్ని. అలాగే నారాయణ అష్టాక్షరీ మంత్రం, అలాగే నారాయణ యొక్క షడక్షరీ మంత్రం, ఇలాగ అనేకమైన మంత్రములు, ద్వయమంత్రం, ఆ మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం, విష్ణు మహాత్మ్యం, ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరాఖండంలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా బాగా అది తాత్వికమైనటువంటి ప్రక్రియ అంతా బాగా సాగుతుంది. ఏ పురాణమైనా అంతే. అది పద్మపురాణంలో మనకు ఆ ప్రక్రియలో
పాద్మోత్తరం అంటారు. పాద్మోత్తరం అనేది చాలా ప్రత్యేకంగా మనకు ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా వారాహోత్తరం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు వారాహ ప్రథమ దర్శనంలో చెప్పాము. ఇక భగవద్ధర్మకం అని చెప్పబడేటువంటి ఉత్తర భాగంలో వ్రతములు తీర్థములు. ఇందులో చెప్పుకోవడానికి ఏముంటుంది? అన్ని వ్రతాలు, రకరకాల వ్రతాలు, రకరకాల వ్రతాలు. ఈ వ్రతములు అనేటువంటివి ఏమిటి? నియమబద్ధముగా ఆరాధనము చేయడము. ఇప్పుడు వారానికి 7 రోజులు వ్రతాలే మన వాళ్ళకి. చూడండి, ఆడవాళ్ళు ఎన్ని రకాల వ్రతాలు ఉంటాయి. మంగళవారం వ్రతం, బుధవారం, గురువారం, రకరకాల వ్రతాలు ఉంటుంటాయి. ఎందుకు ఈ వ్రతానుష్ఠానము అంటే దీనివల్ల మనస్సుకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక సాత్వికత ఏర్పడుతుంది. మన బుద్ధి ఖాళీగా ఉన్నట్టయితే దెయ్యాలకు స్థానం అవుతుంది. అక్కడ దెయ్యాలు వచ్చి కూర్చుంటాయి. ఈ బుద్ధి కనుక మంచి విషయం ముందు కనుక వ్యాపృతమై ఉన్నట్టయితే ఇంకెక్కడ ఏమీ దూరటానికి అవకాశం ఉండదు. ఆడవాళ్ళకు కూడాను అనేక రకం చెప్పారు. అది పురుషులకు కూడా వ్రతం అనేటువంటి అనుష్ఠానం కొన్ని వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి వ్రతాలు కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా ఇప్పుడు లోకంలో మగవాళ్ళు ఎవడు వ్రతాలు ఏం చేయరు, ఆడవాళ్ళే చేస్తుంటారు. పాపం వీళ్ళు దర్జాగా కుర్చీలో కూర్చుంటారు. వీళ్ళ యొక్క వైభవం కోసం వాళ్ళు వ్రతాలు చేస్తుంటుంటారు. కానీ వ్రతానుష్ఠానం ఆడవాళ్ళకు అన్నట్టుగా మనకి అయిపోయింది. కానీ అదేం లేదు. ఇప్పుడు సత్యనారాయణ వ్రతం ఉంది, లక్ష్మీనారాయణ వ్రతం. సత్యనారాయణ వ్రతం ఆడవాళ్ళకైనా కాదు కదా, అందరూ చేయొస్తుంది కదా. కొన్ని చోట్ల తిరణాథ వ్రతం చేస్తుంటుంటారు ఉత్తర దేశంలో. అది ఎవరికి స్త్రీలకు మాత్రమే కాదు కదా, పురుషులు కూడా చేస్తారు. లక్ష్మీనారాయణ వ్రతం చేస్తుంటుంటారు. అనేక వ్రతములు ఉన్నాయి. ఆ వ్రతములు అటు పురుషులు చేయవచ్చును, స్త్రీలు చేయవచ్చును. ఏమిటి ఈ వ్రతం అనడానికి అంటే దీక్షాబద్ధమై ఆరాధన చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ. దీనివల్ల మనస్సు, కాయము, వాక్కు అన్ని ఏకాగ్రముగా ఉంటాయి. ఇది కనుక కొంతకాలం కొన్ని వ్రతములు అనుష్ఠించడం వల్ల ఇది అలవాటైతే జీవన విధానము చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందయా. అందువల్ల క్రమబద్ధమైన జీవనానికి వ్రతానుష్ఠానం అవసరము. మరి ఇంకోటి కావాలి, ధర్మక్షేత్రము, పుణ్యక్షేత్రము వాడి యొక్క దర్శనం కావాలి. అందుకే మహాభారతంలో ఒక ప్రశ్న, వనపర్వంలో ఆయన వచ్చి ధర్మరాజు గారు అంటారు, ఏమయ్యా రాయసూయాగం చేయండి, ఆ యాగం చేయండి, ఈ యాగం చేయండి అంటున్నారు. డబ్బులు ఉన్నవారు ఎన్ని యాగాలైనా చేయవచ్చును, మరి డబ్బులు లేనటువంటి వాడు ఏం యాగాలు చేస్తారు? యాగం చేయాలంటే ఏమో సామాన్యమా? ఋత్వికులకు వాళ్ళకేమో చాలా ఇవ్వవలసి వస్తుంది, అనేక రకములుగా ధనం చేయవలసి వస్తుంది కదా, కష్టం. అంటే అయ్యా ఏమక్కర్లేదు, ఇదిగో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ తీర్థంలో కనుక స్నానం చేసి వస్తే అది అశ్వమేధ శత నిర్వహణం కంటే ఉత్తమమైన ఫలం ఇస్తుంది అంటాడు. అందువల్ల మనకి ఈ వారాహ పురాణంలో ఎన్నో వ్రతములు, మీకు అన్ని వ్రతాలే. ఏ అధ్యాయం తీసినా పేజీ తీస్తే ఇగో ఈ వ్రతం, ఆ వ్రతం, ఈ వ్రతం, ఈ వ్రతం, ఒక మాసం ప్రతి మాసము చేయవలసినటువంటి వ్రతాలు, మాసాల్లో విశిష్టము లేనటువంటి ఏకాదశి తిథుల ఎందు, ద్వాదశి తిథి ఎందు, ఇంకా ఇతర తిథుల ఎందు చేసేటువంటి వ్రతాలు, అవన్నీ లిస్టు, ఒక పెద్ద లిస్టు మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది అన్నమాట అండి. అందువల్ల 22 అపరాధాన, అంతేకాదు 32 అపరాధములు ఉంటాయి. చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. 32 అపరాధాలు. మనం దేవాలయాల్లోకి వెళ్ళేప్పుడు కానీ మన కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ తెలియదు. ఏదో వెళుతుంటారు, తీర్థాలు పుచ్చుకుంటారు, నెత్తిమీద షడాలు పుచ్చుకొని ప్రసాదం తిని వచ్చేస్తుంటారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చెయ్యరానివి చాలా ఉన్నవి. ఏమేమి చెయ్యకూడదు, తెలియకుండా మనం అవి చేస్తే దానివల్ల మనకు పుణ్యం కంటే పాపాలు ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి మనకు 23 అపరాధములని ఇవి ప్రత్యేకంగా పుస్తకాలకు కూడా మనకు వేయటం జరిగింది అనమాట అండి. అది అటువంటి 23 అపరాధాలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. సావకాశంగా కూర్చొని ఒక్కొక్కటి ఈ వారాహ పురాణం తెలుగు అనువాదాలు ఉన్నాయి, అవి దగ్గర పెట్టుకున్నట్టయితే 32 అపరాధాలు ఏమిటి. టెంపుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం చేయకూడనటువంటి కొన్ని పనులు ఉంటాయి. ఆ పనులను గురించి మనకు చెబుతున్నారు. వాటికి ప్రాయశ్చిత్తం. తప్పు అయితే జరిగింది, మరి జరిగిన తప్పు దిద్దుకునే విధానం కూడా కావాలి కదా. తప్పు అయిపోయింది కనుక గోతులు దూకుంటే చస్తాడా? అలా కాదు కదా. దానికి రెమెడీ కావాలి. రోగం రావడం సహజము, వైద్యుడు మందు కూడా అంతే సహజం. అలాగా తప్పు చేయడం సహజము, దానికి ప్రాయశ్చిత్తం కూడా అవసరం కనుక ప్రాయశ్చిత్త విధానాన్ని చెప్పింది, శారీరకంగా చెబుతుంది. అలాగే తిథుల యొక్క వైభవం, సర్వేషా మాహాత్మ్యం, ఆయా తిథుల యొక్క మాహాత్మ్యం పురగీరితం విడివిడిగా ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మధుర, ఇప్పుడు చెప్పాను నేను, మధుర ప్రాభవం అని కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్పుకొచ్చారు. మధురాయాం విశేషేణ శ్రాద్ధాదీనాం విశిష్టత, మధుర యొక్క వైభవం చెప్పి అక్కడే శ్రాద్ధాది ప్రక్రియ కూడా చెప్పుకొచ్చారు. యమలోకస్య ఋషిపుత్ర ప్రసంగత, యమలోక మహత్యాన్ని చెప్పారు.
విపాక కర్మణం, కర్మము యొక్క విపాకం ఎలా ఉంటుంది అది చెప్పారు. విష్ణు వ్రతం నిరూపణం చేశారు. గోకర్ణ వ్రతం అని ఉంది, ఎక్కడో భూ కైలాస్ అని ఆమె సినిమా కూడా ఎప్పుడో ఎన్టీ రామారావు గారు తీశారు. ఆ భూ కైలాసు అంటే అది ఆ గోకర్ణ క్షేత్రం యొక్క మహాత్మ్యం, అక్కడ పరమశివుని యొక్క స్థానం అది. అది బహుశా కర్ణాటకలో ఉన్నట్టుంది. ఆ గోకర్ణ యొక్క మహాత్మ్యం కీర్తించారు. ఇందులో కూడా అక్కడ ఉంది. పరమ పాపనాశనమైంది. ఇచ్చేష పూర్వభాగే భాగోస్య పురాణస్య నిరూపిత ఉత్తరే ప్రవిభాగే తు పులశ్చ గురురాజయో, పులశ్చుడు గురురాజు వీరిద్దరికి సంబంధించిన సంవాదం జరిగింది. ఆ సంవాదంలో సర్వ తీర్థానాం మహాత్మ్యం విస్తరాత్ పృథక్ అశేష ధర్మాశ్చ ఖ్యాతాః పౌష్కరం పుణ్యపర్వచ. పుష్కరం యొక్క మహత్యం, అది పుణ్య పర్వముల యొక్క మహత్యం చెప్పి ఇచ్చేవం తవ వారాహం ప్రోక్తం పాప వినాశనం. ఈ విధంగా నాయన నీకు వారాహ పురాణం సర్వపాప వినాశనంగా చెప్పడం జరిగిందయ్యా అని ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా వర్ణించడం జరిగింది. అలాగే మత్స్య పురాణం కూడా ఒక మాట అన్నది. ఆ మాట చెప్పుకొని మనం ముగించుకోవచ్చు. చాలాసేపు చెప్పుకున్నా, ఎంతసేపు చెప్పాను నాకు తెలియదు, టైం లేదు. మహావరాహస్య పునః మాహాత్మ్యం అధికృత్య విష్ణునా అభి ఇదం క్షౌణ్యై తద్వారాహమిహోచ్యతే. వారాహం అంటే మహావరాహుడైనటువంటి స్వామి యొక్క మాహాత్మ్యం అధికృత్య, ఆయన యొక్క గొప్పదనాన్ని బహుముఖీనంగా పురస్కరించుకొని ఇక్కడ విష్ణువు భూమికి చెప్పినాడు. అది చెప్పినదే ఇది వారాహం అంటారండి. మానవస్య ప్రసంగేన కల్పస్య, మానవ కల్పం, ఆ మానవ కల్ప ప్రసంగంలో సప్తమాహ 24,000 తత్పురాణం వచ్చింది. 24,000 శ్లోకాలతో ఈ పురాణాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతున్నది అని ఈ వరాహ పురాణం యొక్క విశేషాలు మనకు ఇతర పురాణాలు, నారద పురాణంలో ఉన్నది. ఇక్కడ పెద్ద లిస్టు అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ఎక్కువగా అన్ని వ్రతాల గురించి, వాటి గురించి, వీటి గురించి ఉన్నాయి. ఆ వ్రతం ఆయన చేశాడు, ఈ వ్రతం ఏం చేశాడు, దీనివల్ల ఈ ఫలం ఆయన పొందాడు అని ఏవైనా ఉపాఖ్యానములు ఉంటే ఆ ఉపాఖ్యానములన్నీ వారు అనుష్ఠించిన వారు పొందినటువంటి ఆ వ్రతము యొక్క ఫలము, లేదా ఆ అనుష్ఠానం యొక్క ఆరాధన విశేషము యొక్క ఫలం వారు ఎలా పొందారని చెప్పడం కోసమే ఆ ఉపాఖ్యానం అక్కడికి వచ్చాను, ఎందుకంటే ఏమీ కాదు. ఈ విధంగా మనకు ఈ వారాహ పురాణం అనేటువంటిది బాగా పర్యాలోచన చేయవలసినటువంటి విషయం. నేను బహుశా ఇంతకంటే ఏమీ చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. పైగా మనకి ఓపిక కూడా లేదు, ఇంతకంటే ఏమీ చెప్పలేము. ఎవరైనా ఏమైనా అడగదలుచుకుంటే అడగవచ్చు. అదేదో జిజ్ఞాసతో ప్రశ్నలు వేస్తే ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనం ఎంతవరకు ఈ పుస్తకంలోంచి తీసి ఇవ్వగలం. ఏదో మహాగ్రంథానికి ఎంత తీసి ఇవ్వటం సాధ్యం కాదు. సామాన్య రూపంగా ఏమైనా చెప్తాను, ఎవరైనా అడగవచ్చు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు. అయ్యా, గురువు గారి నుంచి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే అడగండి. గోపాల్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. గోపాల్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు గోపాలకృష్ణ. నమస్కారం. ఏమండి, మనకి తిరుమలలో వరాహ క్షేత్రం ఉంది కదా, దాని గురించి ఏదైనా మనకి వరాహ పురాణంలో ఏదైనా ఇది ఉందా అండి? వరాహ క్షేత్రం ఉంది. వరాహ పురాణ క్షేత్రం గురించి ప్రస్తావన ఉంది. ఎన్నో క్షేత్రములు ఉన్నాయి, అందులో వరాహ క్షేత్రం గురించి ఉంది. అంతేకాదు వరాహ క్షేత్రం ఒక చోట కాదు, మీకు బదరీ వర్ణనంలో, బదరీ మహాత్మ్య వర్ణంలో కూడా అక్కడ బదరిలో వారాహ క్షేత్రం ఉంది, తెలుసునా మీకు? అవునండి, బదరిలో వెళ్ళలేదు, తిరుపతి వెళ్ళాను. మీరు వెళ్ళండి, తప్పకుండా వెళ్ళవలసింది. బదరీషా క్షేత్రానికి వెళితే అక్కడ ఉండేటువంటి నదిలో గండకీ నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, బ్రహ్మాండమైన నది. నది మధ్యలో వారాహశిల అని ఉంటుంది. ఆ వారాహశిల మీద అంటే పైనుంచి భూమిని సముద్ధరణం చేసిన తర్వాత స్వామి తన యొక్క పాదాన్ని అక్కడ ఉంచినాడు. ఒక పాదం ఇక్కడ ఉంచి మరొక పాదాన్ని ఇలా పైకెత్తినాడు అని చెబుతారు అన్నమాట. వారాహి ఇవాళ మనకి అక్కడ బదరికాశ్రమంలో కనిపిస్తుంది అండి. అదే అక్కడే మానా అని ఒక లాస్ట్ విలేజ్ ఇండియన్ బోర్డర్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చైనా బోర్డర్ వచ్చేస్తుంది.
అందువల్ల అది కూడా వరాహ క్షేత్రమే. ధన్యవాదాలు. చెప్పండి. ధన్యవాదాలు. అలాగే మీకు మరొక విషయం, సింహాచలం విలేజ్ కన్నా కూడా ఇండియా అని చెప్పారు. అది కూడా మనం కూడా తర్వాత సింహాచలం గురించి ఒక ప్రశ్న అండి. సింహాచలం గురించి ఒక ప్రశ్న. ఒక మాట నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు ప్రశ్నించారు. సింహాచలంలో లక్ష్మీ వారాహ నృసింహుడు ఉన్నాడు. ఆయన అవునండి. అంటే దానికి ఒక కథనం చెప్తారు. ప్రహ్లాదుడు మా బాబాయ్ని చూపించండి అంటే చూపించారని చెప్తారు. అది పురాణాల్లో అవునవును, కథ ఉంది. అయితే ఆ కథా సంవాదం కొంచెం బదరీ క్షేత్రంలో ఉన్న వారాహ కథకి సింహాచలం చెప్పిన వారాహ కథకి కూడా రెండుకి కొంచెం సంబంధిస్తుంది. కొంచెం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటే క్షేత్ర మహాత్యాలు చెప్పేటప్పుడు అక్కడ కథలు ఇక్కడ కథలు అక్కడ కొంత ఇంటర్పోలేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పురాణాలు అనేవి అపారములైనటువంటి ఒక అద్భుతమైన వాంగ్మయం కదా. మీరు ఒక్క విషయం పెట్టుకోండి, వెనకటి రోజుల్లో ఏమీ లేవు, కేవలం పురాణం శాస్త్రి గారు ఉండేవారు. గ్రామాలలో ఒక సంస్కారం ఈనాటికి వృద్ధులలో ఉన్నది అంటే వారికి ఆ శాస్త్రులు గారు పురాణాలు చెప్పినందువల్లనే. అందుకే మనకి బాలకృష్ణ వారు పురాణ పఠనము అని ఒక రాస్తారనమాట. పురాణ పఠనంలో ఉండే గొప్పదనాన్ని అటువంటి కర్ర యొకరును రోకలు యొకరును పొచ్చుకొని ఒకరిపైనొకరు కొట్టుకోవడానికి ఉద్యమించినటువంటి వారు కూడా మహాభారత కథ, వాళ్ళు రాజ్యం కోసం ఒకళ్ళు కొట్టుకున్న కథ ఇతిహాసం వింటే, పురాణంగా కనుక విన్నట్టయితే వాళ్ళు ఆ దౌర్భాగ్య స్థితి నుంచి బయటకు వస్తారు కదా. అందువల్ల పురాణ పఠనం చాలా అవసరమని వారు పానుగంటి వారు కూడా ఒక రచన వాళ్ళు చేశారు, పురాణ పఠనము, దాని పేరు. మీరు చదవండి ఒకసారి పురాణ పఠనం అని చదవండి. చదివితే అందులో పురాణముల యొక్క మాహాత్యం స్పష్టంగా ఉంటుంది. తప్పకుండా. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు. నరసింహ పురాణం కూడా వరాహ నరం గురించి ఉన్నది స్వామి. ఉంది నరసింహ పురాణంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నృసింహ వారాహ అవతారములు రెండును ఒకదాంతో పెన వేసుకుపోయినాయి. ఇప్పుడు మీకు సింహాచలంలో కనిపించే మూర్తి నృసింహ వారాహమూర్తి. అదే ఆకారం కూడా కనపడనివ్వకుండా చేస్తారు. నువ్వు పైనంతా చంద్రం పూసేస్తారు, ఇలాగ ఆకారం వేరే రకాలంగా తీసుకొస్తారు. మనకు అసలు నిజానికి ఆలోచిస్తేనండి స్వామి, మీరు ప్రస్తావన వచ్చింది కనుక చెబుతున్నాను. ఉభయ రాష్ట్రములు నృసింహ ఆలయ ప్రధానములు. కారణం ఏంటంటే సింహాచలం నుంచి ప్రారంభిస్తే మీరు ఇక్కడ అహోబిలం వరకు ఉండేటువంటి నృసింహ క్షేత్రములు ఎన్ని ఉన్నాయంటే దాదాపు 90 పైగా నృసింహ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. సువీర జయస్వాల్ అని ఒక ఆవిడ ఉంది. ఆవిడ రాసింది హిస్టరీ ఆఫ్ వైష్ణవిజం, ఆరిజిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వైష్ణవిజం ఒక పుస్తకం రాసింది. ఆ రాసిన దాంట్లో అయ్యా ఈ తెలుగు భూమి అంతా కూడాను వారాహ క్షేత్రము, అదే మన నృసింహ క్షేత్రము. అందుకే మీకు తిరుపతిలో కూడా నృసింహస్వామి ఉన్నాడు. తిరుపతిలో కూడా నృసింహస్వామి ఉన్నాడు. మీకు అక్కడి నుంచి సింహాచలం నుంచి ప్రారంభిస్తే ధర్మపురి స్వామి మాధుడు నరసింహ క్షేత్రమే. నృసింహ క్షేత్రం వెళ్ళాం. ధర్మపురి అద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం చూస్తే నాకు కాశీకి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది. ఆ పాతగా ఉండేటువంటి అదంతా చూస్తే చిన్న కొలను అదంతా చూస్తే శతకం రాశారు కదండి, శతకం. ధర్మపురి నరసింహుడు మీరు శతకం రాశారు. అవునవును. ధన్యవాదాలండి. ఇంతవరకు చాలా అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి తర్వాత మొదటగా తర్వాత ఆ తర్వాత మొట్టమొదటిగా చాలా గొప్ప విశేషాలండి. అంటే మనం చదివితే బోధపడినటువంటి విషయాలు అనుభవం ద్వారా, అంటే ఇలాంటి అనుభవజ్ఞుల ద్వారా బోధపడతాయి. పురాణం అనే ఒక గ్రంథాన్ని చూసి మన దృష్టితో చూస్తే కొన్ని విషయాలు మనకు అంటే అంతగా బోధపడినటువంటి విషయాలుగా ఉంటాయి. ఇలాంటి అనుభవజ్ఞుల ద్వారా తెలుసుకోవాలంటే వ్యాఖ్యాన శ్రవణం ద్వారా కలిగేటువంటి పరమ ప్రయోజనంగా చెప్పవచ్చు. కాబట్టి వారి యొక్క వ్యాఖ్యానంలో మొట్టమొదటిగా అంటే శ్రాద్ధకర్మ నిర్వహించినటువంటి అది వరాహస్వామి అని,
అలాగా వరాహ పురాణంలో ఉన్నటువంటి అనేక వ్రతాలు తర్వాత మొదలైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. దీంట్లో అత్యల్ప సమయంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది. వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాను. సంస్కృత పరిషత్ పక్షాన, తర్వాత సభా పక్షాన, మీ అందరి పక్షాన కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉపస్థితులైనటువంటి సంస్కృత విద్వాంసులు, సంస్కృత అభిమానులందరికీ కూడా సంస్కృత పరిషత్ పక్షాన హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. రేపు లేదు పోయాను, శారీరక స్థితిగతిని బట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేకపోయాను. అవునండి, నిజం. సారు ఏంటంటే అది వారు అంగీకరించడమే చాలా గొప్ప విషయం అండి. అది ఒకటి అంటే శరీరం కూడా సహకరించాలి కదా, వయోవారము ఇదంతా కూడా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మీరు అదేం కనపడలేదండి. మీరు చెప్తే కానీ అది కనపడకుండానే వ్యాఖ్యానం అంతా కొనసాగింది. అది అందుకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. శాంతి మంత్రంతో సభను సమాప్తిద్దాం. సోమవారం మళ్ళీ 11 గంటలకు మళ్ళీ పురాణం గురించి పురాణ వ్యాఖ్యానం ఉంటుంది. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాని పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. గురుగారు నమస్కారం అండి. గురుగారు నమస్కారములు. గురుగారు నమస్కారములు. గురుగారు నమస్కారాలు. అందరికీ మిమ్మల్ని చూస్తే మా ధర్మపురి ఉపరాణేశ్వర స్వామి జ్ఞాపకం వస్తున్నారు. తెలుసు, మీరు తెలుసు నాకు. చాలా సంతోషం. నమస్కారం గురుగారు. అయ్యా